We pray to Almighty Allah that He may bless the efforts of Jamaat-e-Ahmadiyya in this regard and bless all the organizers with great reward. Ameen. On Monday, 7th November, Eid al-Azha was celebrated in the UK. Now we have a report of the Eid Day celebrations that we have received from MTA UK. Let's take a look. A time of sacrifice, peace and submission to the one Almighty Allah. Eid al-Adha brings remembrance of the sacrifices made by our forefathers and reminds us of our duties to our Creator. In celebration of the completion of Hajj and the sacrifices made by Hazrat Ibrahim, peace be upon him, Muslims all across the globe unite and pray, thanking the Almighty Allah. This year's preparations again saw numerous dedicated community members toiling late at Bat al-Futuh Mosque to ensure the smooth running and comfort for those attending early on the morning of Monday, 7th November. Guests started to arrive early morning with their families, eager to take opportunity to be in the presence of His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah strengthen his hands, the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, on this auspicious occasion. As His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah strengthen his hands, entered the Bat al-Futuh Mosque complex, the halls and marquees were overflowing with excited and joyous faces. The walls of Bat al-Futuh echoed with praise to the Almighty Allah as the 10,000 members attending congregated in the Eid al-Adha prayers behind His Holiness. During the Eid sermon delivered by His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah strengthen his hands, the members of the community were reminded of their duties as Ahmadi Muslims, with emphasis on the need to sacrifice in the way of Allah. As quickly as it had filled, those attending Bat al-Futuh Mosque were off to meet their families and friends and enjoy this special time. This is Aftab Hayat reporting for MTA International, UK Studios. Dear viewers, we're always waiting for your feedback on news@mta.tv. That's news@mta.tv. That's all we have time for today. Until our next Jamaat News Bulletin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अहमदियत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदा ओ पायंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়ার লন্ডন স্টুডিও থেকে বিশ্ব জামাতি সংবাদে আমি হাবিবুল্লাহ সাদেক। বরাবরের মতো আজও প্রথমেই থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহ বিন আজিজ প্রদত্ত জুম্মার খুতবার সারমর্ম। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্জা মসরুর আহমেদ খলিফাতুল খামেস আয়দাল্লাহ বিন আজিজ গতকাল লন্ডনের বাতুল ফুতুহ মসজিদে জুম্মার খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিগত জুম্মার খুতবায় আমি একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছিলাম যে আযাবের যুদ্ধের সময় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবারা লাগাতার হামলার কারণে তাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ জমা পড়তে হয়েছে। কেউ কেউ এই জমা নামাজ পড়ার বিষয়ে জ্ঞাত নয়, তাই হাদিসের মাধ্যমে আমি তা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। নামাজ জমা করার যে রেওয়াজ আছে তা হলো হাদিসে তিরমিজিতে বলা হয়েছে যে একদিন আবু উবায়দা বিন আবদুল্লাহ বলেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আজান দিতে বলেন এবং তিনি আজান ও একামত দেন এবং হযরত মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ আদায় করেন, তারপর একামত দেন এবং আসরের নামাজ আদায় করেন এবং আবার একামত দেন, মাগরিবের নামাজ আদায় করেন এবং আবার একামত দেন এবং ইশার নামাজ আদায় করেন। তিরমিজি কিতাবুস সালাত। হুজুর আরও একটি হাদিসের আলোকপাত করে বলেন যে সহিহ বুখারী, সুনান আবু দাউদ ও মুসলিম বুখারী শরীফেও আছে যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে খন্দকের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা তাদের ঘর ও কবরকে আগুনে ভরে দেন যারা আমাদেরকে সারাদিন নামাজ পড়া হতে বিরত রেখেছে এবং এখন সূর্য ডুবে গেছে। এতে বোঝা যায় যে আসরের নামাজের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। যাই হোক, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের প্রতি যে ব্যাকুলতা ছিল তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে এবং এক ওয়াক্ত নামাজের সময় চলে গেলেও তিনি তা মেনে নিতে পারতেন না। এই খুতবার মাধ্যমে হুজুর আয়দাল্লাহ বিন আজিজ আমাদের একদিকে নামাজের প্রতি মনোনিবেশ
ও অপরদিকে যারা নামাজ পড়া নিয়ে বাক বিতণ্ডা লিপ্ত তাদেরকে নামাজের সময় চলে গেলেও যে একই সাথে সময় গত হয়ে যাওয়া নামাজ আদায় করতে হয় তার শিক্ষা হাদিসের আলোকে বর্ণনা করেছেন। তারপর হুজুর আদালত বিন আজিজ তার খালা খলিফতুল মসিহ সানির মেয়ে যিনি গত সপ্তাহে ইন্তেকাল করেন তার বিবরণ তুলে ধরেন। তার সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হুজুর আদালতুল্লাহ বিন আজিজ বলেন, তিনি খুবই নেক ও ক্ষুধাভীরু সম্পূর্ণ মহিলা ছিলেন এবং আতিথেয়তার দিক থেকে তিনি ছিলেন অতি মহান। তিনি ছোটবেলা হতেই পর্দার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে জামাতের সকলকে পর্দার প্রতি যত্নবান হওয়ার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতবাসী অন্তর্ভুক্ত করুন, আমিন। এবারে অন্যান্য সংবাদ এবং প্রথমেই থাকছে যুক্তরাজ্য। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ত্যাগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে এবছরও সারা বিশ্বে ঈদুল আজহা পালিত হয়। যুক্তরাজ্যে এবছর জামাতের নিষ্ঠাবান মুসল্লিরা গত 7ই নভেম্বর লন্ডনে অবস্থিত বাতুল ফুতুহ মসজিদে ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করেন। মুসল্লিরা সকাল হতেই আগ্রহের সাথে মসজিদে প্রবেশ করে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্জা মসরুর আহমেদ খলিফাতুল মসিহ আল খামিস আদালতুল্লাহ বিন আজিজ বাতুল ফুতুহ মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রবেশের সাথে সাথে বড় বড় হল এবং মার্কেটগুলো মুখরিত